नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण मान समस्त को आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी मेष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण यही श्रावण मासरे आपणकर जीवन रे एक बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउअछि। आपणकर जीवन रे किछि विशेष घटना घटिबा पई जाउअछि। कारण यही श्रावण मासरे किछि प्रमुख ग्रह निजर राशि परिवर्तन करने को जाउछंती एवं पूर्वरु किछि प्रमुख ग्रह निजर राशि परिवर्तन कर सारिछंती। जेपरिक देवगुरु बृहस्पति, शनि, राहु, केतु एमाने निजर राशि परिवर्तन कर सारिछंती। एहा व्यतीत 13 जुलाई को शनिदेव वक्री हेबा पई जाउछंती एवं 16 जुलाई को सूर्य मध्य निजर राशि परिवर्तन करुछंती। 26 जुलाई को शुक्र राशि परिवर्तन करिवे एवं 29 जुलाई को मंगल निजर राशि परिवर्तन करुछंती। मंगल हेउचंती आपणक राशिर राशियाधिपति। तो पूर्वरु मंगल आपणकर पंचम भावरे थिले एवं 29 जुलाई को मंगल आपणकर षष्ठ भाव को चलन करिवे। तो एहार प्रभाव रे आपणक जीवन रे केउ सब बड़ घटना मान घटिबो एवं केउ सब परिवर्तन गुड़िक घटिबो से विषय जानिबा पई आपण माने वीडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं आपण मानकर जदि मेष राशि होई थाए वीडियोटी को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। आपण माने जदि सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय श्री शनिदेव हर हर महादेव अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर ही कार्यक्रमटी को जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तो बंधु माने आपणक राशिर अधिपति मंगल आपणक कुंडलीर पंचम भावरे विराजमान अछंती एवं 29 जुलाई को मंगल आपणकर षष्ठ भाव को चलन करिवे। षष्ठ भावटी होइथाय कुंडलीर रोग ऋण शत्रुर भाव। तेबे जे पर्यंत मंगल आपणकर पंचम भावरे विराजमान अछंती से पर्यंत आपणकर स्वास्थ्य बहुत भल रहिबो, आपणकर पाठपढ़ा मध्य बहुत भल रहिबो। किंतु मंगल जेतेबेले आपणकर षष्ठ भाव को चली आसीबे सेतेबेले आपणकर स्वास्थ्य रे किछिटा समस्या देखा देई पारे। आपणको आपणकर खाद्य पानीय प्रति विशेष यत्नवान हेबार अछि। जेतेबेले आपण बाहर को केउआडे बुलाबुली करबा को जाउछंती सेतेबेले आपण आपणकर स्वास्थ्य प्रति विशेष भाबरे ध्यान दियंतु। तेबे विद्यार्थी मानक पई एही श्रावण मासटी बहुत भल रहिबो। श्रावण मास परे मध्य आपणक पई समय बहुत भल रहुची। वर्तमान सूर्य आपणकर तृतीय भावरे विराजमान अछंती। आपणक कुंडलीर तृतीय भावरे देवगुरु बृहस्पति मध्य विराजमान अछंती। तो आपणकर तृतीय भावरे गुरु एवं सूर्य जीवात्मा नामक एक राजयोगर निर्माण करुछंती जहा आपणकर शिक्षा क्षेत्र पई बहुत भल रहुची। एहा परे 16 जुलाई को सूर्य आपणकर चतुर्थ भाव को चली आसीबे। तो सूर्यंकर स्थिति चतुर्थ भाव रे बहुत भल रहिबो। तेबे विद्यार्थी मानक पई एही श्रावण मासर समय बहुत भल रहिची। जदि एही समय रे आपण कोनोसी एडमिशन नेबा को चाहुचंती, फॉर्म फिलअप करबा को चाहुचंती किंबा पाठपढ़ा को नै आपण कोनोसी डिसीजन नेबा को चाहुचंती तो आपणक पई समय बहुत भल रहिबो। आपणक मध्यरे ज्ञान बढ़िबो, आपणकर मैच्योरिटी लेवल बढ़िबो जहा फल रे आपणकर पाठ पढ़ारे बहुत उन्नति करिवे। एही समय रे जदि आपण कोनोसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दियंती बा गवर्नमेंट रिलेटेड कोनोसी एग्जाम दियंती तो सेथिरे निश्चिंत भाबरे आपणको सफलता प्राप्ति हेबो। मंगल मध्य जे कि आपणकर राशिर अधिपति अटंती से आपणको कुंडलीर पंचम भावरे विराजमान अछंती जहा फल रे आपणको शिक्षा क्षेत्र रे बहुत अधिक सफलता प्राप्ति हेबा पई जाउछि। किंतु आ गोटिए कथार ध्यान रखिबार अछि केतु मध्य आपणकर पंचम भावरे विराजमान अछंती। केतु आपणकर पंचम भावरे रही आपणकर किछि परिवर्तन आनी पारंती। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी शिक्षार भाव हेबा सहित पंचम भावटी होइथाय आपणकर प्रेम जीवनर भाव, आपणकर संतानर भाव। तो एही श्रावण मासरे आपणकर प्रेम जीवन मध्य बहुत भल रहिबो। कारण मंगल आपणकर पंचम भावरे गोचर करुछंती जहा फल रे आपणक मध्यरे भल पाइबा बढ़िबो, आपणक मध्यरे तालमेल ठीक ठाक रहिबो। किंतु आपणकर पंचम भावरे केतु मध्य विराजमान अछंती। केतु हेउचंती छाया ग्रह, मुंड विहीन ग्रह।
ତ ସେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡିସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ଦେବେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 1.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିରାଜମାନ ରହିବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁ କଥା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ଆପଣ କିପରି ଏସବୁରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଠିକ୍ ରଖିବେ ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ଆପଣ କୌଣସି ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜ ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କାହାର କଥା ଶୁଣି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଆପଣ ଯେତେ ପାରିବେ ଆଭଏଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ତ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଏକ ଭଲ ଉପହାର ମିଳିପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଖୁସି ଖବର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ ଏବଂ ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ 26 ଜୁଲାଇକୁ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ତୃତୀୟ ଭାବଟିକୁ ଏତେ ଭଲ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଇନଥାଏ। ତ 26 ଜୁଲାଇ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆଲର୍ଜି, ଇନଫେକ୍ସନ୍, ଥଣ୍ଡା, କାଶ, ଜ୍ୱର ଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତ ଭାଗ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଛି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ପରିଶ୍ରମ କରି ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ ଏବଂ ଅଧିକ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ କରିପାରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, କିଛି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆପଣ କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ କିମ୍ବା ଟ୍ରେଡିଂରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଆପଣ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, କାରଣ ଗୁରୁ ନିଜର ସ୍ୱ ରାଶିକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଥିବା ହେତୁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଭାଗଦୌଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ କ୍ୟାରିୟର କଥା ଯଦି ହେବା, ତ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ଆପଣ ଟିକେ ଅଧିକ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଟ୍ରାଭେଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବ ତଥା ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନିଦେବ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଟିକେ ଅଧିକ ଭାଗଦୌଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଟିକେ ଅଧିକ ରହିବ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଶନି 7.5 ଚାଲୁଅଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବହୁତ ଅଧିକ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ରହିବ। ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଲାଗିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ଠାରୁ ଅଧିକ କାମ ଦିଆଯାଉଛି, ତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ରହୁଛି। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଠାରୁ ବା କଳି ଝଗଡ଼ା ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିବ, ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିବାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆପଣ ହିଁ ହଇରାଣ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର
ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଧନ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ବୁଧ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ବିଜନେସରେ ଗ୍ରୋ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବ। ତ ବିଜନେସରେ ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟମର ବଢ଼ିବେ ଏବଂ ବିଜନେସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଜନେସକୁ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ତ ବିଜନେସ ପାଇଁ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସଟି ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ମିଳୁଛି ସେ ସବୁକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କିଛି ପ୍ରତିକାର କରିବା ଉଚିତ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ଅବଶ୍ୟ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଶନି 7.5 ଚାଲୁଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ଅବଶ୍ୟ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କଳା କୁକୁର ଏବଂ କାଉଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତିକି